धीरे धीरे भेणेईंको भाई आम घरकू भेणेईंकू समय न मिलिबा कारणरू दीदींको दियर ही दीदींकू घरकू नेई आसुथिले। यात्रा लंबा होइथिबा कारणरू दीदी निज दियरंकू एठारे किछि दिन रहिबा पई कहि देउथिले एवं एहा परे दीदींको दियर एठारे रहि जाउथिले। सेतिकी बेले मु देखिली कि से मोते विभिन्न बाहानारे देखिबाकू किंबा मो सह कथा हेबाकू चेष्टा करुछंती। जेतेबेले भी से मो सह कथा हेउथिले ना जानी काहेकि मोते मध्य भल लागुथिला। धीरे धीरे मु मध्य तांको सह कथा हेबा पई बाहाना खोजुथिली। आम घरे बापा मा मु एवं दीदी रहुथिलु, किंतु दीदींको विवाह परे मु एवं बापा मा ही केवल रहुछु। बापा मा सबु बेले गांकू जिबा आसीबा करंती। जेतेबेले भी सेमानंकू गांकू जिबाकू थाए 2 दिन पूर्वरु ही सेमाने दीदींकू जणाई दियंती जेमिति दीदी एठाकू आम सह रहिबाकू आसी जाआंती। ऑफिस जोगु भेणेईंकू फुर्सत मिले नाही, तेणु तांको भाई ही दीदींकू एठारे छाड़िबाकू आसंती। जेउरे मु रहे ता सामना रूम ही दीदी निज दियरंकू रहिबा पई कहिथिले। अधरातिरे जेतेबेले मु उठिली देखिली रोहनजी एपर्यंत सोई नाहांती। तांकर कबाट खोला थिला। तांको नजर जेमिति मो उपरे पड़िला से निजरु बाहरकू आसीगले एवं मोते कहिले मीनाक्षी किछि काम अछि कि मो सह। मु कहिली नाही, मोते शोष लागुथिला त मु किचेन आडकू जाउथिली। सेतिकी बेले देखिली आपण जागिछंती। आपणंकू निद आसु नाही कि? एठारे किछि असुविधा हेउछि कि? रोहनजी कहिले नाही, बस एमिति ही निद आसुंथिला। मु पचारिली काहींकी त से कहिले सतसत कहिदेबी काहींकी। मुहरे मुंड हलाइली। तेबे से कहिले मीनाक्षी तुम विषयरे ही भाबुथिली। मु कहिली मो विषयरे आपण कोन भाबुथिले? रोहनजी कहिले मीनाक्षी मु जेबेठारु भाईंको विवाहरे तुमको देखिछि सेबेठारु ही तुमको पसंद करुछि। रोहनजींको मुहरु एहा सुनी मु लाजेई गली एवं मो नजर तळकू करिदेली। रोहनजी कहिले मीनाक्षी कौन तुमे मोते भल पाओ नाही? मु एमिति ही छिड़ा होई रहिली। रोहनजी मो हाथ धरी निज आड़कू टाणी नेले एवं मो आखिरे आखि मिसाई कहिबाकू लागिले, मीनाक्षी मु तुमको पसंद नुहे कि? मु लाजरे मो मुह अन्य पटकू करिदेली। रोहनजी निज हातरे मो मुहकू निज आड़कू कले एवं मो ओठकू चुंबन देई कहिले, मीनाक्षी मु जानिछि कि तुमे भी मोते भल पाओ। मु लाजेई जाई तांको बाहु बंधनरे पड़ीगली। रोहनजी मोते कहिले मीनाक्षी भाउज जागिजिबे, तुमे निजकू चली जा। एहापरे मु निजकू चलीगले एवं रोहनजी निजकू चलीगले। सकाळ हेला रोहनजी जलखिया खाई निज घरकू चलीगले। से मो सह फोन रे सबुबेले कथा हेउथिले एवं मु मध्य रोहनजींकू सबुबेले मने पकाउथिली। रोहनजी एवं मोर अवस्था एबे एमिति थिला कि आमे दुहे परस्पर बिना रही पारु नथिलु। परवर्ती समय रे रोहनजी जेतेबेले दीदींकू निज घरकू छाड़िबाकू आसिले, बापा मा तो गांकू चली जाइथिले। रोहनजी पूरा 3 दिन एठारे रहिबार थिला। एहा भाबी ही मोते लाज लागुथिला कि पूरा 3 दिन रोहनजींकू मु निज आखि आगरे देखि पारिबी एवं दीदींको नजररू बंची बंची कथा मध्य होई पारिबी। हेला कौन कि दीदींकू एक जरूरी काम पड़िबारु आम पिउसींको घरकू जिबाकू पड़िला, जहा आम घरठारू प्राय 45 किलोमीटर दूररे थिला। माने दीदी एबे सकाळू आसीबे, संध्यारे जाइथिबा दीदी सकाळे आसीबे। एहा भाबी मोते मादकता घेरी जाउथिला कि पूरा राति मु एवं रोहनजी घरे एकुटिया रहिबु। दीदी कहिले मीनाक्षी मु खाद्य प्रस्तुत करि देइछि, समय हेले तू निजे भी खाइदेबु एवं रोहनकू मध्य देइदेबु। मु कहिली जी दीदी। दीदी जिबा मात्रे जेमिति मु मोकू आसिली सेमिति रोहनजी मोकू आसिले एवं से मो सेय उपरे बसी कहिले, मीनाक्षी तुमको जणाउछि तुमर एही घरे मु एवं तुमे एकुटिया अछु। मु कहिली नाही, बास निज नजर तळकू करिथिली। रोहनजी कहिले मीनाक्षी सेदिन जेतेबेले मु तुमको पचारिथिली कि तुमे मोते भल पा कि, तुमे कौनसी जवाब देई नथिला। मु जेबे भी तुम सह कथा हेली केवल मुही कही चलिली कि मु तुमको बहुत भल पाए। तुमे थरे हेले भी कहिलो नाही। कौन मु तुमको पसंद नुहे? मु द्वंद्वरे किछि कहि पारिली नाही। एहा परे रोहनजी मोरु उठी जेमिति जिबाकू लागिले, मु तांको हाथ धरी नेली एवं तांको कुंढाई धरी कहिली, रोहनजी एबे मु आपणको बिना रही पारिबी नाही। मु मध्य आपणको बहुत भल पाए। एहा सुनी रोहनजी खुशीरे मोते कोଳରେ उठाई सेय उपरे सुआई देले एवं मो ओठकू चुंबन देबाकू लागिले। सेही समयरे मु सालवार सूट पिंधिथिली। से मो ओढ़णीकू मो छातीरू हटाई देले, पूरा शरीरकू चुंबन देबाकू लागिले। रोहनजी कहिले, मीनाक्षी मु तुमको पाइबाकू चाहूछि, तुमर पूरा शरीरकू भल पाइबाकू चाहूछि। मोते मना कर नाही। मु सेमानंकू अटकाइबाकू चाहूथिली।
ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନଜୀ ଏସବୁ ତ ବିବାହ ପରେ ହୁଏ। ରୋହନଜୀ କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବିବାହ ତୁମ ସହ ହିଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୋର ଗୋରା ଶରୀରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲେ। ନା ଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଦକତାରେ ଭରି ଯାଉଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ପୂରା ଶରୀରକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କୁନ୍ଥେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ରୋହନଜୀଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଶା ଥିଲା। ସେ ମୋ ସାଲୱାର ଓହ୍ଲାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ସେସବୁ ହେଲା ଯାହା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପୂରା ରାତି ରୋହନଜୀ ମୋ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ଥକିଯାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୋହନଜୀଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ ପୂରା ଶରୀରରେ ମିଠା ମିଠା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ରୋହନଜୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ଏହାପରେ ଯେବେବି ରୋହନଜୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯେବେବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ମୋ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ରୋହନଜୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉନାହୁଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲୁ। ରୋହନଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଫୋନରେ ହିଁ କଥା ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଥରେ ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କୌଣସି କାମରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଦି ମୋତେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଭେଣେଇ ସହର ବାହାରକୁ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ଦିଅର ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲୁ। ଦିଦି ନିଜରେ ରାତି ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ଦିଅର ମୋକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଗୋରା ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋହନଜୀ କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମ ବିନା ମୋର ଗୋଟିଏ ରାତି ବି କଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁମ୍ବନ ନ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। କୁହ ମୀନାକ୍ଷୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନଜୀ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆପଣ ଘରେ ଆମ ବିବାହ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ରୋହନଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମୀନାକ୍ଷୀ, ଏବେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବି କି ଭାଇଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ରୋହନଜୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଛାତିକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ମାଦକତାରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଥିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ରୋହନଜୀ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜର ସାମ୍ନା ବୋତାମ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ଏବେ ନିଶା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରୋହନଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରୁନଥିଲା। ରୋହନଙ୍କୁ ବାହୁରେ ଭରି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେବେ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ରୋହନ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଗୋରା ଶରୀରକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଭରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ନିଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ରୋହନଜୀ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ବିନା ପୋଷାକରେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମାଦକତାରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦିଦି ସୁସ୍ମିତା ଯେମିତି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁରେ ବସାନ୍ତି ଏବଂ ରୋହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ଏବେ ମୀନାକ୍ଷୀ, ରୋହନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦିଦି ସୁସ୍ମିତା ତିନିଜଣ ଏକାଠି ଥିଲେ। ସୁସ୍ମିତା ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏହି ବାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ରୋହନ, ଏହା ଶୁଣି ଦୁହେଁ ହିଁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଜ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦିଦି ଲାଗୁଛି ମୋର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ସୁସ୍ମିତା ରାଗରେ କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଏସବୁ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ରୋହନ ପୁଣି ଥରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲା, ଦିଦି କ'ଣ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି? ସୁସ୍ମିତା କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ମୋ ସହ ଏହି ନାଟକ କରିବାର ତୁମର ଏବେ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ ସତ କୁହ ଏସବୁ କେବେଠାରୁ ଚାଲିଛି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଡରିଯାଏ ଏବଂ ସୋଫାରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଡରି ଡରି କୁହେ, ଦିଦି ମୁଁ ରୋହନଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ରୋହନଜୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଯଦି ତୁମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ କହିବା କଥା। ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଏହି ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା, ସେହି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ।
ରୋହନ ଲାଜରେ ନଜର ତଳକୁ କରିଦେ। ସୁସ୍ମିତା କହିଲେ, ମୀନାକ୍ଷୀ କାଳେ ତତେ ବାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ହେଉନି ଯେ ତୁ। ମୀନାକ୍ଷୀ କୁହେ କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଦିଦି, ଏମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ସୁସ୍ମିତା ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତି ତରେ ସେହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯାହା ସୁସ୍ମିତା ଭାବୁଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ। ସୁସ୍ମିତା ଏହି କଥା ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବଂ ରୋହନ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ରୋହନ କୁହେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁସ୍ମିତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି କି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରାନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ଏହି କଥା କହିଦିଅନ୍ତି କି ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଲୁଚାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଏହା ଜାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ମନା ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୀନାକ୍ଷୀର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ରୋହନ ତ ପୁଅ ଅଟେ, ତାର ବିବାହ ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗର୍ଭବତୀ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ରୋହନଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଶାଶୁଘରର ବୋହୂ, ମୋର ଜଣେ ଦିଅରାଣୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆଜି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସୁହାଗରାତ। ସୁସ୍ମିତା ଭାଉଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ରୋହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କନିଆ ସାଜି ସୁହାଗ ସେୟରେ ରୋହନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ରୋହନ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସୋନାକ୍ଷୀ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସେ। ମୀନାକ୍ଷୀ କନିଆ ରୂପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ରୋହନ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଯାଏ। ରୋହନ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କୁହେ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପରେ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେ କୁହେ, ରୋହନଜୀ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନଜର ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦିଦି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ରୋହନ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ନିଅନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ କି ରୋହନ ନିଜକୁ ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋରା ଶରୀରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ରୋହନ ଏସବୁ କଲାବେଳେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲପାଇବା ଆସିଯାଏ କି ରୋହନଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ମୀନାକ୍ଷୀ ରୋହନଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଦେବ, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହାଲୁକା ହସିଲେ। ମୁଁ ଦିନରାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। କେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖୁଆଉଥିଲି ତ କେତେବେଳେ ହର୍ବାଲ ସୁପ୍ ତିଆରି କରି ପିଆଉଥିଲି। ଥରେ ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ ଦେଉଥିଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାମଚ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଇଲି। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଚେହେରା ଉପରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଲ, ମୁଁ ଏହା କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯାହା ମୋ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ତାପରେ ହଠାତିନେ ଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 4 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପରେ ସେଣ୍ଟର ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲପାଇ ବସିଥିଲି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ବାକି ଥିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ସେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସିଧା ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ବସ୍ ହୋଇ ରହିଗଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇଲି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ସାରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ତୁମକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଦେବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯାଇଛ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିନା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ଦେବ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ, ଆଦର ମୋତେ କେବେ ମିଳିନଥିଲା, ତାହା ମୋତେ ଏବେ ଭରପୁର ମିଳିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କିଛି ମାସ ପରେ ମୋ ଘରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଥିଲି। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।
ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି, ନାମ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।